اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 16 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا۔ بات تھی بھی واقعی گہرے سوچ بچار کے قابل۔ عرب اگر آپس میں لڑ پڑتے تو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ جو لوگ مکہ اور مدینہ سے دور جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے تھے، قریش اور مدینہ کا اقتدار انہیں گوارا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یمن میں ازو انسی نے بغاوت کر دی۔ اہل یمامہ میں سے بنو حنیفہ نے مسیلمہ بن حبیب کے باطل ادائے نبوت کو قبول کر لیا اور بنو اسد اپنے جھوٹے نبی طلیحہ بن خویلد پر ایمان لے آئے۔ اگر مسلمان ہمت و جرت سے کام نہ لیتے اور اتحاد و ثبات عزم کے سہارے اس قیام صغریٰ کا سامنا نہ کرتے تو نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا انجام کیا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسئلے پر غور فرمایا اور حقیقت اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ آن کے آن میں واضح ہو گئی کہ اگر سہل انگاری سے کام لیا گیا اور فوراً ہی خلیفہ کا انتخاب نہ کیا گیا جو سیاسی امور میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے تو ہو سکتا ہے کہ مہاجرین اور انصار میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ عرب کے تمام ممالک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے۔ یہ سوچتے ہی وہ مجمع کو چیرتے پھاڑتے جس میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں مسجد سے نکلے اور چل پڑے۔ رستے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن الجراح ملے۔ ان سے کہا، ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کروں۔ لسان نبوت نے آپ کو امین الامت فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم بخود رہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس مسئلے کی اہمیت انہوں نے بھی محسوس کر لی، لیکن ان کی رائے سے مطمئن نہ ہوئے۔ انہیں غور سے دیکھا اور کہا، جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ایسی بے وقوفی کی بات میں نے تمہاری زبان سے نہیں سنی۔ کیا تم مجھ سے بیعت کرو گے جبکہ تم میں ثانی اسنین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہے؟ ابھی یہ دونوں اس اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کر ہی رہے تھے کہ خبر ملی انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو کر خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امارت انہیں ملے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے چلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا، جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں مصروف ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہر مصروفیت پر مقدم ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے آدمی کے ہاتھ دوبارہ یہ پیغام بھیجا، ایک نہایت اہم مسئلہ درپیش ہے اور اس میں آپ کا ہونا اشد ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ایسی کیا بات پیش آ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکوین سے بھی اہم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ کو نہیں معلوم کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کو مسلمانوں کا امیر بنانا چاہتے ہیں؟ جو بات وہاں سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو محسوس فرما لیا اور ان دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیزی سے ثقیفہ بنی سعدہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی احتیاط اور نرمی کے ساتھ انصار کے جھگڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ میرے پاس کھڑے ہو کر خاموشی سے فیصلے کا انتظار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تو چپ چاپ کھڑے رہے، لیکن یہ دیکھ کر کہ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر انصار کو بھڑکا رہے ہیں کہ اگر ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر مہاجرین میں سے نہ ہوا تو ہم بغاوت کر دیں گے، ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بول اٹھے، کہا، ایک وقت میں دو امیر جمع نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم عرب تمہاری سیادت ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔
जबकि नबी अलैहिस्सलाम तुम में से नहीं थे। वो तो इन्हीं को अपना अमीर बनाएंगे जिनमें नबूवत थी। इस रोशन दलील और इस नुमाया इक़्तिदार से जो कोई इनकार करेगा, हम इससे लड़ेंगे। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ो अकारिब हैं। जो कोई अमारत और इक़्तिदार के मसले में हमसे झगड़ा करेगा, वो बातिल की तरफ ले जाने वाला, गुनाह की तरफ ढलने वाला और हलाकत की दलदल में फंसने वाला होगा। इसके जवाब में हुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंसार से मुतालबा किया कि मुहाजिरीन को मदीना से निकाल दें या उन पर हुकूमत करें। इसके बाद इन तीनों मुहाजिरीन से खिताब करके कहा, खुदा की कसम, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अब भी निकाल बाहिर करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चीख कर कहा, तो फिर अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। हुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, नहीं, तुम्हें हलाक करेगा। इन जुमलों ने जज्बात में तूफान बर्पा कर दिया। फौरन हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अल जर्राह ने मुदाखलत की और अहले मदीना से खिताब करते हुए कहा, ऐ गिरोहे अंसार, तुमने हमायत और नुसरत में सबकत की थी, अब तोड़ फोड़ में पहल ना करो। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात ने दिलों का जोश ठंडा कर दिया और लोगों में बहसो मुबाहिसा फिर शुरू हो गया। बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन साद कबीला खजरज के एक मुमताज फर्द थे। वो मुहाजिरीन के हम नवा बन गए, जिसे अंसार के इत्तेहाद में रखना पड़ गया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी वक्त अंदाजा कर लिया कि रास्ता हमवार हो गया है और ये लम्हा लम्हा फसल है। चुनांचे उन्होंने अंसार को फिरका बंदी से बचने और जमात की तरफ आने की दावत दी। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ के बुलंद आवाज से फरमाया, ये उमर हैं और ये अबू उबैदा हैं, इनमें से जिसके हाथ पर चाहो बैत कर लो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोगों में इख्तलाफ पाया जाता है, इसे जड़ पकड़ने की मोहलत नहीं देनी चाहिए। वो उठे और अपनी पाटदार आवाज में फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ बढ़ाइए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हाथ बढ़ा दिया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहते हुए बैत कर ली, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नहीं दिया था कि आप मुसलमानों को नमाज पढ़ाइए? आप खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम आपके हाथ पर इसलिए बैत कर रहे हैं कि आप हम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत करते हुए कहा, आप अफजल मुहाजिरीन हैं, आप दो में से दूसरे हैं। जब वो दोनों गार में थे, आप नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हैं और नमाज मुसलमानों के दीन में सबसे अफजल है। फिर कौन है जो आप पर फजीलत रखता हो और आपके होते हुए अमारत का मनसब संभाले? इसके बाद अहले सकीफा का तांबा बंद गया और सिवाय साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन उबादा के सब ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। बैत खत्म हो गई तो सब के सब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से हजरत सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ो तकफीन के मुतल्लिक इत्तला हासिल करें। दूसरे दिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों से माजरत चाहने खड़े हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से इनकार मेरी गलती थी। उन्होंने फरमाया, मैंने कल आपसे ऐसी बात कही जो ना मुझे किताबुल्लाह में कहीं मिली, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे फरमाई थी, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहनुमाई फरमाते रहेंगे और आखिर तक हम में मौजूद रहेंगे। लेकिन अल्लाह ने अपनी वो किताब तुम में बाकी रखी है जिससे इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत पाई थी, और अगर तुम भी इससे वाबस्ता रहोगे तो अल्लाह अपने रसूल की तरह तुम्हें भी इसके जरिए हदायत देता रहेगा। अल्लाह ने तुम्हारी बाग दौड़ एक ऐसे शख्स के हवाले की है जो तुम में सबसे बेहतर है, बस उठो और इसकी बैत करो। सब लोग उठ खड़े हुए और सकीफा बनी सादा की बैत के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम बैत हुई। सामिने मोहतरम, खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब की जिंदगी के मजीद अहवाल हम आइंदा वीडियो में बयान करेंगे, इसलिए आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।